Rund Körper und Geist. So Rund Körper und Geist na body, around the body and mind. Körper na body, Geist na mind. So Horen Sie die Aussage, wer lebt am gesündesten? ஸோ இந்த 3 பேரில் வந்து யார் ஹெல்த்தியஸ்டாக லிவ் பண்ணுறாங்கன்றத வந்து ஆடியோ கேட்டுட்டு சொல்லணும். Nummer 1. Okay. Wer lebt am gesündesten? A, B oder C? Ja, A. Stimmt. Richtig. Okay. Next, es ist Sommer, die Sonne scheint, was machen Sie? So it is summer, the sun is shining, what you do? இந்த மூணுத்தையும் படிச்சுட்டு எது சொல்லுங்க. படிக்கலையா? படிங்கம்மா. Next is November, December. ம் ம் ஆ ம் So was machen Sie?
Mhm. So ich lege mich den ganzen Tag in die Sonne. No? I'll lie down whole day in the sun, under the sun. Then I'll become brown. Brown ஆகுற வரைக்கும் அவங்க அந்த சன்ல இருப்பீங்களா? ஸோ பே சொன்னீங்களா என்ன சொன்னீங்க? May Bea. Okay. Bea not true. True. Ich creme mich mit Sonnencreme ein und bleibe im Schatten. So I'll put sunscreen and I'll stay in the shade. Super. So இது வந்து ich creme mich nicht ein, ich gehe ins Wasser, dort ist es cool. Okay. Draußen ist sehr warm, was trinken Sie? Ich trinke am liebsten eiskalte Limonade und Fruchtsaft. Das kühlt so schön. Elena, ich trinke morgens viel Tee, das ist genug Flüssigkeit bis zum Abendessen. Ich habe immer meine Wasserflasche dabei und trinke zwischendurch, wenn ich durchspüre. say Sie. Sie holen sich gesund ernähren, was essen Sie? So Fisch mit Salat, Schweinebraten mit Nudeln oder Pfannkuchen mit Apfelmus. salad. Fisch mit Salat. Okay, next. Ein Freund von Ihnen schläft, was raten Sie ihm? Er sollte abends im Bett einen Film zur Entspannung sehen, viel Sport machen und dann gut essen und schon müde zu sein. Oder immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen oder morgens zur gleichen Zeit aufstehen. Say, super. So always going to the bed at same time and getting up at the same time in the morning. So wie können Sie Ihr Health stärken? So ich bewege mich viel und mache Gymnastik. Ich trinke ausreichend Kaffee. Ich esse oft rohes und oder blutiges Fleisch. Ich bewege mich viel und mache Gymnastik. Wie können Sie Ihr Gehirn fit halten? Gehirn means brain. So, ich schreibe mir alles auf, damit ich nichts vergesse. Ich strenge mich täglich ein bisschen an und lose zum Beispiel ein Sudoku oder ein anderes Rätsel. Ich spiele ein Instrument und übe täglich. Ich schreibe mir alles auf, damit nichts vergesse. Sie haben sehr viel Stress in der Arbeit. Was machen Sie? Ich arbeite ohne Pause, bis ich mit allem fertig bin. Ich baue Pausen ein und gehe kurz an die frische Luft. Ich gehe immer wieder zu meinen Kolleginnen und erzähle, wie viel Stress ich habe. எது சொன்னீங்க பேவா yeah, richtig. So I will always take a break and go in a short fresh air. Yes. So wie gesund leben Sie? Machen Sie ein Test. So நீங்க how healthy are you living? ஸோ அது ஒரு டெஸ்ட் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க லேசன்சி ஸோ இது நம்ம படிச்சுட்டு மார்க் பண்ணிட்டோம். Sammeln Sie so 2 Tipps for gesundes Leben und vergessen Sie im Kurs. ஸோ ஏதாவது 2 டிப்ஸ் how to live healthy அதுக்கான 2 டிப்ஸ். ஸோ என்ன 2 டிப்ஸ் கொடுக்கலாம் நீங்க? Aber schlafe viel schlafen und
ஃபீல் எஸ்ன்னா கெய்னுக் எஸ்ன்னா கொஞ்சம் சாப்பிடலாமா இல்லை நிறைய சாப்பிடலாம்? ஸோ கெய்னுக் ஃபீல் ஸ்லாஃபன் வாஸ் எஸ்என் என்ன சாப்பிடலாம்? ஓப்ஸ், கெமியூஸ். ஸோ essen Sie viel Gemüse und Obst. ஸோ நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுங்க. und viel schlafen und machen Sie viel Sport. Okay. Im Krankenhaus, so arbeiten Sie so weit, sehen Sie das Bild an und notieren Sie möglichst viele Worte. Vergleichen Sie die Kurs. ஸோ இங்கே வந்து என்னென்ன பிக்சர்ஸில் வந்து என்னென்ன வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலான்றதை நீங்கள் செக் பண்ணணும். ஸோ eine Frau mit Blumen, அப்புறம் ஒரு Krankenschwester, der Patient, Wasserflasche, அப்புறமா என்ன டிஷ், டேபிள் இல்லை ஷங்கு, பெட்டு, ஃபேன்சேயர், சாண்டலின், ப்ரூஸ்டர், ஸ்பீகல், மிரர், பில்டு. ஸோ அந்த மாதிரி எவ்வளோ வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியுமோ அவ்வளோ வேர்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து சொல்லணும். ஹேண்ட் டுக். சரிங்களா? ஓகே. Hören Sie die Gespräche im Krankenzimmer, welche Hilfe braucht der Patient வரும். ஸோ இந்த ஆடியோ கேட்டுட்டு என்ன மாதிரி ஹெல்ப் அவருக்கு தேவைப்படுதுன்னு சொல்றாரு. Okay, welche Hilfe braucht der Patient? இதில் என்ன மாதிரி ஹெல்ப் கேட்டாரு? வாஷல் அதை கேட்டாரு. und Hose anziehen. Hose anziehen. ஹேர் வாஷ் பண்ணுறதுக்கும் பேண்ட் போடுறதுக்கும் ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாரு. அப்புறம் அடுத்தது இன்னொரு ஆடியோ.
ஸோ இவங்க கிட்ட என்னன்னு கேட்டாங்க, Zeitschriften. Zeitschriftenனா மேகசின்ஸ் வேணும். அதுக்கப்புறமா லேப்டாப், அதுக்கப்புறமா கேஹன் in their cafeteria. ஸோ கேஃபிடேரியாவுக்கு போயிட்டு காஃபி சாப்பிடலாம். ஓகே. Lesen Sie die Ausdrücke, hören Sie die Gespräche noch einmal. Welche Ausdrücke hören Sie, kreuzen Sie an? ஸோ இப்போ வந்து இது ஆடியோ கேட்டோம் இல்லைங்களா, அதில் வந்து என்ன மாதிரி எதெல்லாம் நம்ம கேட்டோன்றதை மார்க் பண்ணுவோம். எதெல்லாம் கேட்டோம் ஞாபகம் இருக்கா? ப்ரோக்கன் சி நாட் ஹில்ஃபர். ஸோ ஹெல்ப் ஆஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ஃபர் அன்பீட்டன், ஹெல்ஃபர் அன்னேமன், டு அக்செப்ட், ஹெல்ஃபர் அப்ளேனன், டு டிக்ளைன். ஸோ ட்ரிங்கன் ராடன், வார்னன், அதாவது அட்வைஸ் பண்ணுறது அண்ட் வார்னிங் கொடுக்கறது. ஸோ இதில் இதெல்லாம் கேட்டோம் இல்லைங்களா. ப்ரோக்கன் சி நாட் ஹில்ஃபர், அதுக்கப்புறமா சி ப்ரோக்கன் மிஷ் நுவர் ரூஃபன் வென்னிஷ் ஈனன் இல்ஃபென்சால். ஸோ வாஸ் கானிஷ் ஃபியர்டிஷ் டூன். ஸோ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு உங்களுக்காக என்ன செய்யணும்? ஒன் சான்ஸ் நாட் கெட்வஸ் எனிதிங் எல்ஸ். ஸோ இந்த ஃப்ரேசஸ் எல்லாம் நல்லா படிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பேசுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு யா, தட் வுட் பி கிரேட், தஸ் வேர் சேட் நெட், danke, das war toll. ஸோ வேண்டாம்னு சொன்னதுக்கு nein danke, das ist nicht nötig, not necessary. Danke, aber du brauchst mir nicht zu helfen. So, இதில் என்ன செய்ய? Ich kann Ihnen nur dringend raten. Ich muss Sie warnen. I have to warn you. Und das ist nicht gut für dich. That is not good for you. ஸோ இந்த ஃப்ரேசஸ் எல்லாம் எல்லா ஃப்ரேசஸும் மார்க் பண்ணது வந்து ஆடியோவில் வந்தது. பட் இது எல்லாமே யூ ஹாவ் டு லேர்ன். இந்த மாதிரி சிம்பிள் போட்டு இந்த மாதிரி புக்கில் இருக்கிறது எல்லாமே நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா பேசுறதுக்கு ஈஸி ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமாவோ இல்லை இன் பிட்வீன் இந்த மாதிரி எந்த புக்கில் இருக்கிற இந்த மாதிரி சிம்பிளில் இருக்கிற எல்லா பாக்ஸஸில் இருக்கிறது தனித்தனியாக எழுதி வச்சுட்டு அதை வச்சு நீங்கள் ஒரு டயலாக் எழுதி பாருங்கள். சரிங்களா? எக்ஸாம் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னா அதுதான் பண்ணணும் மெயினாக. ஓகே. Nicht kein oder nur brauchen plus zu infinitive. Du brauchst du nicht zu machen. You don't need to do that. அப்படின்னு braucht nicht zu. Es braucht kein people zu messen. He no need to measure the fever. He has no fever to measure. Sorry, he has no fever to measure. Sie brauchen mich nur zu rufen. You need only to call me. So இந்த zoo எங்கே வந்து broken வந்து கான்ஜுகேட் பண்ணிட்டு செகண்ட் பிளேஸ்ல வரும். அங்கே நிக்ட்டு இல்லை கைன்னு இல்லை நுவர், இந்த மூணுத்துல ஏதாவது ஒன்று வரணும் அந்த சென்டென்ஸ்ல. இசூ வந்து இந்த மார்க்கனுக்கு முன்னாடி வேர்புக்கு முன்னாடி இன்ஃபினிட்டிவ்னா ஃபுல் வேர்ப் வரும், அதுக்கு முன்னாடி ஜூ வரும். Du brauchst mir nicht zu helfen அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Du musst, நீ கண்டிப்பா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு அர்த்தம். Du musst. Ich brauche keine Tabletten zu nehmen. I no need to take any tablets. அப்படின்னா ich muss
Er braucht die Pflegerin nur zu fragen. So the caretaker only they have to ask. அப்படின்னா என்னது er muss. ஸோ இதுக்கு மீனிங் என்ன, இன்னொரு மீனிங்னா muss. Du musst mir nicht helfen. அது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்குன்னா du musst mir nicht zu helfen. ரெண்டுமே ஒரே மீனிங். ஸோ கைண்ட் ப்ராப்ளம் schreiben Sie mit இது வந்து broken plus zu ஆட் பண்ணும். ஸோ இதுக்கு எப்படி போடணும், ich möchte so gern einen Kaffee. ஸோ நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப காஃபி வேணும் அப்படின்றாங்க. அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இங்கே என்ன ஆட் பண்ணணும், இந்த சென்டென்ஸ் nur ins Café gehen இருக்கா, du brauchst nur ins Café. இங்க இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த கேப்ல வந்து ஜூ வரணும். இந்த கேப்ல ஜூ வரணும், கேஹனுக்கு முன்னாடி ஜூ. ஆபர் இஷாப கைன ஹூங்கர், எனக்கு பசிக்கல அப்படின்றாங்க. அதுக்கப்புறமா அதுக்கு என்ன சொல்லணும், இங்க எல்லாமே து பிராக்ஸ் தான் போடணும். டூனா து பிராக்ஸ், ஜீனா ஜி பிராக்கன். ப்ளூரல்ல சொன்னீங்கன்னா ஐஹெச்ஆர். ஸோ எனக்கு வந்து பசிக்கல அப்படின்றாங்க. இதுக்கு என்ன சொல்லணும், து பிராக்ஸ் நிக்ட் ஃபீல் zu essen. அவ்வளோதான். ஸோ zu essen. Ich kann das nicht allein. தனியாக பண்ண முடியாதுன்றாங்க. அதனால என்ன பண்ணும், அவ்வளோதான். ஸோ யூ நீட் டு கால் த கேர்டேக்கர். ஸோ மியர் இஸ் so warm. ம் 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 அன்சூ, இந்த ஜூ வந்து நடுவில் வந்துடும், அன்சூ ஜீஹன். சரிங்களா. ஸோ செப்பரபிள் வேர்புக்கு நடுவில் ஜூ வந்துடும். ஸோ அன்சூசியன். அப்புறம் பிச்ச கைனஸ் ஸ்பிரிட்ஸர். அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் வந்து ரெண்டு டயலாக்ஸ். எப்படின்னா, பேஷண்ட் வந்து வாண்ட்ஸ் டு கோ ஃபார் எ வாக்கு. ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து வெறும் ரொம்ப வீக்காகவும் கிடினஸாகவும் இருக்கு. அதுக்கு கேர்டேக்கர் என்ன சொல்லணும், ட்ரௌசன் இஸ் எஸ் கல்ட் அண்ட் கிளாட். ஸோ வெளியே வந்து ரொம்ப கோல்டாகவும் ஐஸாக இருக்கு. ஹார்ட் அங்ஸ்ட் தஸ் பேஷண்ட் ஜிஷ் பர்லெட்ஸ்ட். ஸோ ஆல்ரெடி அவங்க வீக்கு தலை சுற்றுற மாதிரி இருக்குன்னா அவங்களுக்கு என்ன ஆகும், கண்டிப்பாக கீழே விழுந்து அடி வாங்குவாங்க, இன்ஜூர் ஆகும். ஸோ அதுக்கு பேஷண்ட்டு கேர்டேக்கர் வந்து என்ன பதில் சொல்லணும். இன்னொன்று, patient liegt schon seit 2 Tagen im Bett, alles ist unbequem und langweilig. ஸோ 2 days பெட்லேயே இருக்கிறாங்க, எல்லாமே அன்கம்ஃபர்டபுளாக அண்ட் போரிங்காக இருக்கு. அப்போ கேர்டேக்கர் என்ன சொல்லணும், கான் பியூஷர் ஜைட்ஷிஃப்டன் ப்ரிங்கன். ஸோ நான் வந்து புக்ஸு இல்லை மேகசின்ஸ் கொண்டு வரேன். கான் மீட் பேஷண்ட் ஜிம்னாஸ்டிக் மாகன். ஸோ சில எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அட்வைஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு dialogue எழுதணும். Next. Herr Kraus darf nach Hause, lesen Sie die Regal, ordnen Sie die Bilder den Sätzen zu. So relative pronomen im Accusative und Dative. ஸோ இதில் வந்து எப்படின்னா,
Ich sehe mich an. I am changing dress. ட்ரெஸ்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு சொல்றதுக்கு இஷ் ஜீஹே மிஷ் அன். இங்கே வந்து ட்ரெஸ் அப்படின்னு எல்லாம் எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல. அன்சீஹன்றாலே நம்ம வந்து ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுற மீனிங்கில் வரும். ஆனால் ஜஸ்ட் நான் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த அக்குசாட்டிவ் கேஸில் இருக்கிற மிஷ் டிஷ் அது ஞாபகம் இருக்கா? இருங்க ஒரு நிமிஷம். பாருங்க, அக்குசாட்டிவ்ல வந்து இஷ்ஷுக்கு மிஷ், எனக்கு உனக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு மிஷ் டிஷ் அந்த மாதிரி வரும். ஸோ மற்ற இதுக்கு மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகுது, மற்றது எல்லாத்துக்குமே சேமாக இருக்கு பாருங்க. ஏர் ஜீக்கு ஜிஷ், வியர் நோன்ஸ், இயர் நோய்க்கு ஜீனா ஜிஷ். ஸோ ஒன்லி ஃபார் மிஷ் டிஷ் அண்ட் மியர் டியர், டாட்டில் மியர் டியர் அப்படின்னு மட்டும்தான் இருக்கு. இது ஓகேவா? ஓகேவாம்மா? ஓகே, இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ நான் வெறும் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இஷ் ஜீஹே மிஷ் அக்குசாட்டிவ் கேஸ் மிஷ் யூஸ் பண்ணணும். அன்சீஹன் பிரிச்சுட்டு போடணும். ஓகேங்களா? இஷ் ஜீஹே மியர் டென் புல் ஓவர் அன். ஆனால் இங்கே வந்து இங்கே வந்து மியர் எதுக்கு வந்தது? மிஷ் வராமல் மியர் எதுக்கு வந்துச்சுன்னா, நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் புல் ஓவர் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லும்போது டேன் புல் ஓவர் வந்து அக்குசாட்டிவாக இருக்கும். இங்கே வந்து டாட்டிவ் யூஸ் பண்ணும். புரிஞ்சுதா? நீங்க எக்ஸாக்டா எதுக்கு டாட்டிவ் யூஸ் பண்றோம்? ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் புல் ஓவர் போட போறேன், ஷர்ட் போட போறேன் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிக்கா. மேல இருக்கிறது என்ன இருக்கு? ஜஸ்ட் நான் ட்ரெஸ் மாத்த போறேன்னு மட்டும்தான் இருக்கும். ஐ எம் சேஞ்சிங் த ட்ரெஸ், என்ன போட போறேன்னு இருக்காது. ஜஸ்ட் அந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு வந்து மிஷ் யூஸ் பண்ணும். ஆனால் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் புல் ஓவர் போட போகிறேன், இல்லை ஷர்ட் போட போகிறேன், ஸ்கர்ட் போட போகிறேன் அப்படின்னு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் டாட்டிவ் மியர் டியர் அது யூஸ் பண்ணும். இது வந்து டேன் புல் ஓவர், இது வந்து அக்குசாட்டிவ் கேஸ் யூஸ் பண்ணும். புரிஞ்சுதா? ஓகே, ஸோ அப்போனா இது என்ன பிக்சர்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஓகேவா? இப்போ இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணா தெரிஞ்சிடும். கேம்ஸ் டூ டிஷ் கிளைஷ் நாக் டெம் அவுஸ்டேயன். இங்க வந்து டு யூ கோம்ப் ஆஃப்டர், இது வந்து ரிஃப்ளெக்சிவ். யார் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அதனால தான் கேம்ஸ் டூ டிஷ் கிளைஷ் நாக் டெம் அவுஸ்டேயன். எந்திரிச்ச உடனே நீங்க வந்து கோம், வில் யூ கோம் immediately after you get up. சரிங்களா? இதே சென்டென்ஸ் வந்து camps do dear die Haare gleich nach dem Aufstehen. பாருங்க, அதே சேம் சென்டென்ஸ் comes do dish gleich nach dem Aufstehen. So do you comb yourself immediately after you get up அப்படின்னு டிஷ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுவே இங்கே வந்து எப்படி சொல்லியிருக்கேன்? comes do dear the hair, do you comb your hair, your hair அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணதுனால இங்க என்ன வந்திருக்கு? டூக்கு டிஷ்ஷுக்கு பதிலாக டியர். ஓகேவா?
புரிஞ்சுதா இல்லையா? அனிதா புரிஞ்சுதா? ஓகே. ஸோ நீங்கள் எதாவது புரிஞ்சுதுன்னு சொன்னதான் என்னால் இது பண்ண முடியும்ல. ஸோ எந்த இடத்துல ஜஸ்ட் லைக் தட் நீங்கள் எதுவும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணாமல் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அக்குசாட்டிவ் கேஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க. நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்கிறீங்கன்னா டாட்டிவ் கேஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க. அவ்வளோதான். ஸோ இங்கே செகண்ட் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஜிஷ் டி ஜான புட்சன், பல் வளர்க்குறது, பல்லு க்ளீன் பண்ணுறது, ஸோ டீத் ப்ரஷ் பண்ணுறது. ஃபார் ஆர்டர் நாக் டெம் ஃப்ரூஸ்டு. ஸோ இங்கே வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. வெறும் புட்சன் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அக்குசாட்டிவ் கேஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க. இங்கே ஜானு ஜேனு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க, பல்லு டீத்து, டாட்டிவ் கேஸ் யூஸ் பண்ணு. இப்போ எப்படி சொல்லுவீங்க சொல்லுங்க? டூ போட்டு பேசுறதுனால புட்ஸ் டூ. இங்க என்ன கொடுக்கணும்? டியர், டி ஜான, ஜேன, டி ஜேன. அவ்வளோதான். ஃபார் ஆர்டர் நாக் டெம் ஃப்ரூஸ்டுக், அதை அப்படியே ஆட் பண்ணணும். புஷ் டூ டியர் டி ஜேன, ஃபார் ஆர்டர் நாக் டெம் ஃப்ரூஸ்டுக். ஓகேவா? அப்ப ஹார வாஷன் கொடுத்துருக்காங்க, அதை எப்படி சொல்வீங்க? wish do அவ்வளோதான். மார்கன்ஸ் அது அப்படியே சொல்லணும். ஓகே. அப்புறம் ஜிஷ் டூஷன், இதுக்கு எப்படி சொல்வீங்க? டூஷ் டூ. இங்க எதுவும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணல, அப்பனா என்ன வரும்? அக்குசாட்டிவ். டூஷ் டூ டிஷ் கல்ட் ஆர்டர் ஹைஸ். ஓகே. அதுக்கப்புறமா ஜிஷ் டென் ஷூ அன்சியன். இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஷூ போடுறது அப்படின்னு. ஸோ ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்போ எப்படி வரும்? அன்சியன் வந்து பிரிக்கணும். ஜீட் டூ, இங்க என்ன வரணும்? டியர். டியர் zuerst, den linken order, den rechten Schuh an. ஓகேவா? ஓகே. So next, Aufenthalt im Krankenhaus was nicht in Patientenwissen arbeiten zurzeit. ஸோ இங்கே வந்து இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டே இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம். Besuchszeiten, visiting hours, Essen und Getränke, drinks and food, Fernsehen, TV,
Kleidung Dress, Telephone, Word Saken, Valuable Things, Geschäft, Cafeteria. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா, இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அதெல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் இயரன் ஆஃபன்தால்ட் இன் உன்சரர் கிளினிக். ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் யுவர் ஸ்டே இன் அவர் கிளினிக். எஸ்என் அண்ட் ட்ரிங்கன் பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. தாஸ் குஷன் Team bereitet täglich 3 Hauptmahlzeiten, davon eine vegetarisch and mehrere Zwischenmahlzeiten so. So அந்த கிச்சன் டீம் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா டெய்லி 3 மெயின் மீல்ஸ் தஃபான், அதில் ஒன்று வந்து வெஜிடேரியன், ஒன் ஆஃப் விச் இஸ் வெஜிடேரியன், அண்ட் மோர் ஸ்நாக்ஸ் ஸ்விஷன் மால்சைட்டம்னா இன் பிட்வீன் ஸ்நாக்ஸ். Für dietetische Ernährung ist unsere Diät-Assistent oder Assistentin zuständig. ஸோ உங்களுக்கு டயட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா எங்களோட டயட் அசிஸ்டன்ட் நியூட்ரிஷனிஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக அங்கே அவைலபிளாக இருக்கிறாங்க. Auf den Stationen steht Ihnen jederzeit kostenlos Mineralwasser zur Verfügung, ebenso Tee und Kaffee. ஸோ அவங்க பக்கத்தில் ஸ்டேஷனில் என்ன இருக்கும்னா எவ்ரி டைம் ஃப்ரீ மினரல் வாட்டர் அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஆஸ் வெல் அஸ் ஏபன்சோனா ஆஸ் வெல் அஸ் டீ அண்ட் காஃபி. கிளைடும் பிச்சே நீமன்சி பெக்குமே கிளைடும் மிட். ஸோ நீங்கள் வந்து கம்ஃபர்டபுளான க்ளோத்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. நேபர் நாட் ஹெம் ஸ்லாஃப் அண்ட் சூப், அதாவது நைட் ஷர்ட்டு, நைட் ட்ரெஸ்ஸு, பாட மேண்டல், the bathing coat, und Hausschuhen, Shoes, eignen sich Trainingsanzüge, Tracksuit for Ihren Klinikaufenthalt, for your stay. Fernsehen. Mit dem Fernsehgerät können Sie 30 Programme empfangen. So டிவியில் வந்து 30 programs இருக்கு உங்களுக்கு. Die Nutzung des Apparats kostet 2,50 € pro Tag. So இது வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பர் டே €2.50 ஆகும். தி கெபியூரன் பெசாலன்சி பைடர் என்ட்லாஸும். ஸோ இந்த பேமெண்ட் வந்து நீங்கள் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு போகும்போது கொடுக்கணும். தி பெடியூனும் சன்லைட்டும் உண்டி ஃபேன் பெடியூனும் ஃபிண்டன்சி இம் ஓபரன் பார்க் இயரஸ் நாக் டிஷஸ். ஸோ இதை மேனுவல் எப்படி யூஸ் பண்ணுற அந்த மேனுவலும் ரிமோட் கண்ட்ரோல் வந்து உங்களுக்கு அபவ் ரேக்கில் சைட் டேபிள் அபவ் ரேக்கில் இருக்கு. டெலிஃபோன். Die Gebühren für das Telefon betragen 2 € pro Tag. Einschließlich gesprochen ist Deutsch Festnetz. ஸோ ஜெர்மனிக்குள்ளே இருக்கிற அந்த டெலிஃபோன் கான்வர்சேஷன் வந்து ஒரு நாளைக்கு கம்ப்ளீட்டட் கான்வர்சேஷன் வந்து 2 € ஆகும். Ihre Rufnummer steht gut sichtbar auf der Chipkarte, die Sie am Automaten neben der Rezeption erhalten. ஸோ உங்களோட டயலிங் நம்பர், அந்த நம்பர் வந்து இஸ் விசிபிள் ஆன் த சிப்கார்டில் இருக்கும். அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் நெக்ஸ்ட் த ரியல் ரிசப்ஷனில் கூட இருக்கும். யூ கேன் கெட் இட். Besuch Seiten, visiting time. Besucherinnen sind prinzipiell jederzeit willkommen. Am besten eignen sich der Nachmittag. ஸோ எனி டைம், எந்த டைமில் வேணாலும் வந்து வரலாம், வெல்கம். பட் பெஸ்ட்டு வந்து சூட்டபிளான டைம் என்ன, நாக்மிட்டால். Bitte nehmen Sie bei Besuchen Rücksicht auf Ihre Zimmer Nachbarinnen. ஸோ ஆனால் நீங்கள் வரும்போது பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த அதர் பேஷண்ட்ஸை கூட கொஞ்சம் கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க அப்படின்றாங்க. Wertsachen, valuable things எங்கே வைக்கணும். Wir empfehlen Ihnen sämtliche Wertsachen in Schließfach in Ihrem Schrank aufzubewahren. ஸோ உங்களோட ஒர்த் அந்த வேல்யூபிள் திங்ஸ் எல்லாம் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த டேபிளில் வந்து லாக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படின்றாங்க, லாக்கரில் வச்சுக்கோங்க. Supermarkt und Drogerie. Diese finden Sie in der Nähe des Haupteingangs täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Neben Zahnbürsten, Zahnpasta, Seife, Shampoo oder Rasiercreme gibt es dort Zeitschriften und Bücher. ஸோ உங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட்டு இல்லை ஃபார்மசி வந்து பக்கத்துலேயே என்ட்ரன்ஸ்லேயே இருக்குது. அது வந்து மார்னிங் 8 to 18 வரைக்கும் ஓப்பன்.
ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் ப்ரஷ், டூத்ப்ரஷ், டூத்பேஸ்ட்டு, சோப்பு, ஷாம்பு, ஷேவிங் க்ரீமு, அது தவிர இன்னும் மேகசின்ஸ், புக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நோட் Ausgang, Notfall, emergency exit and emergency டைமில் bei einem Brand oder einem anderen Notfall drucken Sie auf dem Alarmknopf. Der Weg zum Notausgang ist beschildert. Drucken Sie grundsätzlich untergesagt. அதாவது ஃபயர் எதாவது வந்துச்சுன்னா ஆர் என்ன எமர்ஜென்சி பட்டன் இருக்கு, அதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க, அலாரம் நாப் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் வே டு த எமர்ஜென்சி எக்ஸிட் வந்து அங்கங்கே சைன் போர்டில் இருக்கு, அதை செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஸ்மோக்கிங் இஸ் என்ன சொல்ல ஜென்ரலி ப்ராஹிபிட்டட், உண்டர்சாக்ட். ஸோ உண்டர்சாக்ட் ஆக்சுவலி A1ல என்ன சொல் ஃபெர்போட்டன் என்ற வேர்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல, ஃபெர்போட்டன் அதுக்கு பதிலாக இங்கே வந்து உண்டர்சாக்ட் அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ நியூ வேர்ட்ஸ் வரும்போது அதுக்கு பதிலாக புதுசாக வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க, சரிங்களா? ஸோ இதுதான் இன்ஃபர்மேஷன். வெல்ஷே ரெகாலன் உங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் கிஃப்டர்ஸ் இன் கிளினிக்கன் பை இனன். ஸோ உங்கள் ஏரியாவில் உங்கள் பிளேஸில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வாட் டைப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது, இதை செக் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி நீங்கள் எழுதணும். ஓகேவா?